worthy Jesus. You deserve the glory. Yes, Jesus. With hands uplifted now, let your glory Shandal Kamana Hastani. I'm going to fill you that, glory fill you that. Father, Holy fill you that, Spirit fill you that, yes. Glory fill that, glory fill that, yes. There is the presence of God, yes. Hallelujah, yes. We need more presence, God. We need more presence. Father, we need more presence. Sacrifice of praise. Praise the guy. You alone are holy. We praise you like a sacrifice. You alone are worthy. Uramana Shandara Vahaftara. You deserve the glory. We give you glory, yes. Jesus. You alone. Let worship be the Let worship be the You alone are holy. Oh, you alone are worthy. You deserve the glory. There is the power moving, Let's surrender with God, yes. We should have my surrender, yes. Jesus, you alone. Right side, sorry, left side, left side of the pain, left hand side, God healing right now. We heal in the name of Jesus. Left side, we are trembled, God. We are trembled. Left side, just this side, left side. God healing you right now. Be healed in the name of Jesus. Something inside healing's going on. Just place your hand on the side and just pray. Touch. Holy Spirit, touch now. Touch now. Place your hand. Place your hand there. Somebody with the shoulder pain going now. Left side shoulder pain, back pain. God is touching now. This side, left side pain. It goes now. Yes. Oh, heal. Be healed now. Be healed. Yes. Somebody healing now. Some healing is going on this side. Left side, the shoulder. God is healing now. Hallelujah. You have heaviness on your head and on your back. The neck, there is heaviness. God is touching you now. You remove your heaviness now. Oh, Rakamanas. ഭാരം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, നെറ്റിൽ ഭാരം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. മുഖം, യെസ്, എൻ്റെ മലയാളം മുഖം, എല്ലാ മുഖത്തെ പരിശുദ്ധാത്മ തകർക്കുന്നു. സകല മുഖം തകരട്ടെ, പുഷ്ടിമൂല മുഖം തകരട്ടെ. There is a burden on your neck. I remove right now, Jesus, right now. Come out in the name of Jesus. Come out, all burdens, all pains, come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Yes. Set free. Free now. Shagana Hastin, yes, free now, yes. Oh Jesus. In the name of 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 Jesus. Oh, hallelujah. Flow through us. Fill us, Holy Spirit. Fill us. Flow through us. Fill us. Flow through us. Holy Spirit, fill us. Flow through us. In the name of Jesus. Oh, ജോലിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരിന്മേലെല്ലാ ദിവസവും ഇറങ്ങട്ടെ. കർത്താവ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നവരെല്ലാം ജോലിയിലായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈവനിങ് ജോലിയിലായിരിക്കുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ ദിവസവും ഇറങ്ങട്ടെ. കുറച്ച് പേര് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള കർത്താവെ, അടുത്ത ആഴ്ച എല്ലാവരും കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്താലും. ഓ ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത ആഴ്ച എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാർ കടന്നു വരാൻ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്താലും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരും കടന്നു വരട്ടെ. അടുത്ത ആഴ്ച ജോലിയിലായിരിക്കുന്നവരെല്ലാം അടുത്ത ആഴ്ച കടന്നു വരട്ടെ. അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം ചേഞ്ച് ആകട്ടെ. In the name of Jesus. Yes. ഉറാബാനാശി. രാത്രി അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. ജോലിയില്ലാത്തവർ ജോലി ലഭിക്കട്ടെ. ഉറാബാനാശി. എക്സാം ഉള്ളവർ പാസ്സാകട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗമുള്ളവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ.
യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ, അടയാളം നടക്കട്ടെ. ഈ രാത്രി വേണ്ട വചനം തന്നാൽ കർത്താവേ, there is a presence going on. The Holy Spirit will touch you now. The power of God will touch you. Yes, the power of God touch you now. The power of God touch you now. The power of God touch you now. In Jesus' name. Yes. I saw one more throne coming out of the ground, if it was. Smoke all around it. On that throne was the Lamb of God. And all the attention of this great scene turned to center around the Lamb. The sound was magnificent. This song was born out of that. Listen. Can you hear the sound of heaven? Like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration, spin from every nation. Lift their voice to make His glory known. Look to Jesus. Look to Father. Sing, holy, 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 holy. Father, you are holy. Jesus, you are holy. Holy Spirit, holy. Holy, holy, holy. Please open heaven now. Angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Father, open heaven now. Sing it with me. Holy, holy, holy are you, Lord. Lift up your hand. Worship. Holy, holy, holy are you, Lord. Worship Jesus. Worship Father. Endless angels bow. Worship you now. Redeemed, we worship you now. Yes. Holy, holy, holy are you, Lord. Father, you are holy. Father, you are holy. Yes. Angels, please come here. In Jesus' mighty name. Father, we need more power. We need more Holy Spirit. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചോദിച്ചാലും ഫാദറിനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചോദിച്ചാലും ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കൂടുതൽ തരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും Father, we need more Holy Spirit, more power. Fill us, overflow us. Yes. Fill our vessel, overflow. To make His glory known. Yes. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. Elders and angels bow. We worship you now. Yes, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാലും ഹല്ലേലൂയ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാലും Holy are you, Lord. അന്യഭാഷയുള്ള അന്യഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്നാലും സ്വോത്രമായി സ്വോത്രം പറഞ്ഞാലും സ്തുതികളിൽ നിറയട്ടെ.
ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. എന്റെ വായ തുറന്നാൽ വിസ്താരമായി നിറയ്ക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായ ഹോലി 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 ആരിലോ ഹോലി ഹോലി ഹോലിയാ വിശുദ്ധിയങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഹോലി ഹോലി ഹോലിയാ. Real is an angel's bow, yes. Real is angel's bow. Ready, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Oh, Rabba, കർത്താവിന്റെ വിഷയം കാണിക്കുന്നു. Hallelujah. Somebody is coming on the wheelchair. വീൽചെയറിൽ ആരോ വരാൻ പോവാ. വീൽചെയറിൽ ഇവിടെ ആരോ വരാൻ പോവാ. ഹല്ലേലൂയ. റാമാനാശി. അതുപോലെ ചില ഫാമിലികൾ വരാൻ പോവാ. ചില ഫാമിലികൾ ഇതിനകത്ത് വരാൻ പോവാ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ഈ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ചിലരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോവാ. റാമാനാശി. ചില കുട്ടികൾ വരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ജോലികൾ കടന്നു വരട്ടെ, സൗഖ്യമാകട്ടെ. വീൽചെയറിൽ ജനം കടന്ന് സൗഖ്യമാകട്ടെ. ചില കുടുംബങ്ങൾ കടന്നു വരട്ടെ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാവരും അഭിഷേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കർത്താവേ വീൽചെയറിൽ ജനം കടന്നു വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവരുടെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാകട്ടെ. ഈ ദിവസം സൗഖ്യമാകട്ടെ. അതുപോലെ ചില കുടുംബങ്ങൾ കടന്നു വരട്ടെ കർത്താവേ. ഈ ഫില്ലാകട്ടെ, നല്ല ചെയറുകൾ ഫില്ലാകട്ടെ. ജോലിയിലായിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ജോലി ടൈം മാറട്ടെ. അവരുടെ അത്യാവശ്യം കടന്നു വരട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരട്ടെ കർത്താവേ. പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു കർത്താവ് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ പോവാം. ടീനേജ് ഏജ് ആ ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ കടന്നു വരാൻ പോവും. പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു വരും. ലൈക്ക് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് കടന്നു വരാൻ പോവും. ഊറാബാനാസി. അതുപോലെ അന്യഭാഷക്കാർ കടന്നു വരും. ആഫ്രിക്കൻസ് കടന്നു വരും. ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ്. അതുപോലെ വൈറ്റ്സ് കടന്നു വരാൻ പോവാം. അതുപോലെ ഏഷ്യൻസ് കടന്നു വരും. ലൈക്ക് നേപ്പാൾ, അതുപോലെ ചൈന, കൊറിയൻസ് കടന്നു വരാം. കൊറിയൻസ്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വിശ്വാസത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉറാബാനാശി. എല്ലാവരും വരട്ടെ. ക്ലെയിം ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്താലും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പറഞ്ഞ ദൂതിനെ ഞങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു. പറ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ ദൂതിനെ ഞങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആ ദൂതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. യെസ്. ഹല്ലേലൂയ. റാബാസി. യെസ്. ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് ജീസസ്. സംഭവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ. യേശുനാഥി സംഭവിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും സംഭവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ. യേശുനാഥി സംഭവിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. റബനാസി. റഖബബബ ശന്ദനബാസ്തി. യെസ്. സംഭവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ. ഹല്ലേലൂയ. സംഭവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ. യെസ്. ജീസസ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാറും. യെസ്. ഇവിടെ അന്തരീക്ഷം മാറുന്നു. യെസ്. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. 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 എല്ലാവരും പറയും ഹല്ലേലൂയ.
I can see the fire കാണാം. എനിക്ക് ഫയർ കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ. I saw the fire now. Holy Spirit fire move ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Move ചെയ്യുന്നു fire. Hallelujah. ഫയർ വന്നാൽ കെട്ടുകൾ അഴിയും കേട്ടോ. ഫയർ വന്നാൽ കെട്ടുകൾ അഴിയും. വായ തുറന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വെളിച്ചം വന്ന ഇരുട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. If there is a light, no darkness. Jesus is the light of the world. Hallelujah. Holy Spirit is the light. He is come. He is here now, like a fire. Fire anointing moving on. Fire anointing moving on. Yes. Somebody healed the, the ചെവിയൊക്കെ സൗഖ്യമാകും. Somebody having the pain, the left ear pain, he will be healed now. You are healing now. Hallelujah. Some ഇടതുവശത്തെ ചെവിയുടെ ഭാഗം, ഈ തലയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Yes. അങ്ങനെ തലയിലെ ഹെവിനെസ് മാറുന്നു. Heaviness മാറുന്നു. Yes. Hallelujah. ശിശുവിന്റെ കാലിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇത്രത്തോടെ വന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. കർത്താവിനെ കാണി പ്ലാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒടിയേണ്ട കാലായിരുന്നു. പക്ഷെ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ തന്നതാണ്. കർത്താവ് കാണിക്കുന്ന കാല് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി വിടുവിച്ചു. ജീസസ്. സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. അല്പസമയം സ്തോത്രം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാലും വിടുവിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാലും ഈ ബോഡിക്കകത്ത പെയിനൊക്കെ മാറും. ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ മാറും. ബാക്ക് പെയിൻ somebody else back pain now body കർത്താവ് ഹീലാക്കുന്നു. We heal the name of Jesus. Back pain മുതൽ തൊടാൻ പോലും അകത്ത പെയിൻ, അകത്തുള്ള ബോഡിക്കകത്ത പെയിൻ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ബോഡിക്കകത്ത പെയിൻ, ദ ബോൺസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തുന്ന പോലൊക്കെ പെയിൻ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു. The name of Jesus. യേശുവിന് അത് സൗഖ്യമാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന് എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു. യെസ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലൂടെ ദൈവസ്ഥാനം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Just receive it. Healings receive ചെയ്താൽ, power receive ചെയ്താൽ. Yes. There is a deliverance going on in your body. Yes. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We surrender the Holy Spirit. 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 Yes. We surrender the Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്നെ എല്ലാവരും സമർപ്പിക്കണം. എല്ലാവരും പറയാം സറണ്ടർ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. I yield you, Holy Spirit. I yield you, Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit,
പിടിച്ചു പാടിയാൽ Sweet Holy Spirit, thou art welcome in I honor you, Holy Spirit. this place. Yes. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Oh, thou art welcome in this സാറിനെ കൊടുത്താലും ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും അന്യ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ 2 മിനിറ്റ് അന്യ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അന്യ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അല്പസമയം അന്യ ഭാഷ സംസാരിച്ചാൽ അന്യഭാഷയുള്ളവർ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാലും അന്യഭാഷയുള്ളവർ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാലും Jesus, yes. Shabana hashara ramana hashara rasi. Dikima baba baraka manasi. Ha ha ha. Uda baba barasi. സൈന്യത്താലുമല്ല ശക്തിയാലുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ദൃശ്യാർത്ഥത്തിൽ ചില വിടുതൽ നടക്കുക. വിടുതലിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു വലിയൊരു തടി കഷ്ണം, വലിയ തടി അത് കർത്താവ് കീറി മാറ്റുക. വിടുതലിന് കീറാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ ദൈവം കീറി മാറ്റുക. തടി പോലെ വലിയ ഉരുളത്തടി പോലെ എന്തോ സംഭവം കർത്താവിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യുക. ഹല്ലേലൂയ റാബാനാശി. യെസ്, വലിയ പ്രസൻസ് കൂടിയുണ്ട്. റാബാനാശി എല്ലാവരും സമർപ്പിച്ചാൽ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാലും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാലും ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും സമരബനബശാന്തരാശി. യെസ്. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഏഞ്ചൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏഞ്ചൽസ്. ഹല്ലേലൂയ. There is angels. Hallelujah. Rabanashi. Yes. Jesus. Jesus, what a wonder you are. Jesus, visit us. Jesus, visit us. എല്ലാവരും കർത്താവിനെ വിളിച്ചാലും കർത്താവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വരണമേ. ജീസസ്, we invite you. Come to our house. We invite you, Jesus. Come to this church. Jesus, this is your church. പാറമേൽ സഭയെ പണിയിൽ കർത്താവെ പണിതാലും പാതാളഗോപുരങ്ങൾ ചെയ്യിക്കത്തില്ല. യെസ്. ഓ ജീസസ്, കം ടു ഇൻ ടെക്സസ്. എല്ലാവരും പറയും യേശുവേ ഈ ടെക്സസിൽ വരണം കർത്താവേ. ഒരു ഉണർവ് ടെക്സസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. US ഉണർവിനെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യെസ്. കം ടു മൈ ഹൗസ്, കം ടു മൈ കോളേജ്, കം ടു മൈ ഓഫീസ്. എല്ലാവരും പറ കം ടു മൈ കാർ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഹോസ്പിറ്റലുള്ളവർ പറ ഹോസ്പിറ്റൽ വരാൻ പറ. യേശു ഹോസ്പിറ്റൽ വരണമേ. I can see one angel here. Hallelujah. Angel ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഒരു നല്ല 2 ചിറക് കാണുന്നുണ്ട്. I think so angel. Oh Holy Spirit. Angel, I think angel. Hallelujah. 2 ചിറക് വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏഞ്ചലിനെ കാണും. Hallelujah. Oh Jesus, you're wonderful. You're mighty God. You're Savior. You're Redeemer. My Master, King of Kings. I give you glory, honor, praise. എല്ലാവരും വർഷിപ്പ് ചെയ്താലും എല്ലാവരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ യെസ്. ഓറാഖാമനാസി ശന്തരാശരാഗസ്തന ഓരിമാരാഖന പുളികമനഹസ്തിരി ദീമാഹസ്തരര ശരര ശന്തരാഗമനഹസ്തിരി. എക്സാം വെച്ച് എൻ്റെ ഭാഷ പറ. ഓറാഖാമനഹസ്തിരി ഈ കസേരകളെല്ലാം ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അടുത്ത ആഴ്ച ഈ കസേര ഫില്ലാകട്ടെ. ഈ കസേരകളെല്ലാം ഞാൻ പ്രവചിക്കുകയാണ്. ഓരോ കസേരകളെയും പ്രവചിക്കുകയാണ്. ഇത് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഓ ഈ മംഗരാധനാസ്തിനി
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തോട് പ്രവേശിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കും. യൂസ് മീ. പറ എല്ലാവരും, യൂസ് മീ, മോൾഡ് മീ, ഓ ഗോഡ് മോൾഡ് മീ, യൂസ് മീ, ഫിൽ മീ, ഫിൽ മീ, ഫിൽ മീ. ഓ ദഖമന ഹസ്തിരേ രവന ഹസ്തിരേ ശാലകന ഗനാദന ഹഗലന അഖമഗബറഗതനാസ്തി ഓ റിഖിരിരിവാന അദരര ശന്ദര ഭാഷ പറഞ്ഞാലും ഇത് ചർച്ച, സാധാരണ ഒരു ചർച്ചിൽ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ചർച്ച. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ട്രഡീഷൻ പോലെയല്ല നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഫുള്ളി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കൺട്രോൾ. ഇത്ര പേര് വന്നെന്നല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഹാർട്ടാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. ഹാർട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഹല്ലേലൂയ. ആളിന്റെ വരുമ്പത്തിലല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹാർട്ട് ദൈവം നോക്കുന്നത്. Open your heart, speak to Jesus. Full heart. കർത്താവിന് കൊടുത്താലും, കർത്താവിന് ഫുൾ ഹാർട്ട് കൊടുത്താലും. ഞാൻ വാതിക്കൽ മുട്ടുന്ന ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ എന്നോട് അല്ലേ അവൻ്റെ അരികെ വരും എന്നൊക്കെ പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കഴിക്കാൻ വരും. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ തുറന്നുകൊണ്ട് യെസ് യെസ് ഓ ഫിൽ മൈ കപ്പ് ലോ. ആ ഒരു കപ്പെന്നെ കാണിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പറ, നമ്മുടെ വെസലാവ് പറ, കർത്താവ് എൻ്റെ വെസലിൽ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പറ. യെസ് ഓ ഫിൽ മൈ കപ്പ് ലോ. എല്ലാവരും പറ, എൻ്റെ വെസലിൽ നിറയ്ക്കണമെന്ന്. യെസ്, നിങ്ങളുടെ വെസലിൽ നിറയ്ക്കാൻ പറ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയ്ക്കാൻ പറ. കാലിയായിട്ട് പോകരുത്, കാലിയായിട്ട് പോകരുത്. ഫിൽ മൈ കപ്പ് ലോ. ഓ ഐ ലിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പ് ലോ. ഫിൽ മൈ കപ്പ് ലോ. ഫിൽ മൈ വെസൽ ലോ. ഐ ലിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പ്. ഐ ലിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പ്. ഓ റബ്ബ, കപ്പ് നിറയാമോ? കപ്പ് നിങ്ങളുടെ വെസൽ നിറയാമോ? യെസ്, ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താലും. I can see the fire. I can see the anointing. Fresh anointing. Fresh anointing. Come on, receive the fresh anointing. Touch. Fresh anointing. Touch Holy Spirit. Fresh anointing. Fresh anointing. Receive the fresh anointing. Yes. Receive the fresh anointing. Yes. Oh, Tamara Shagana. Udavana Hastiri Hevanasi. Shakana. Jesus. Oh Jesus. We worship. We worship. We worship. We worship you. Hallelujah. Pura Kamana Shandal Kamana Hastari. Oh God, give me one word right now. Hallelujah. God, read that word. Hallelujah. Oh Jesus. I don't know why Jesus gave me this word right now. Hallelujah. John chapter 9. So in the Gospel of John chapter 9, now God spoke to me in my heart. Actually, my message is different, but now God spoke to me in this word. That's why now I want to talk to you this word. Actually, I want to deliver this word to you. So John chapter 9, Jesus healed a man born blind by spitting on the ground, making mud with the saliva and rubbing it on the man's eyes. So this is just Jesus spoke to me now. John chapter 9. You know, Jesus healed a man. So a man born blind by spitting on the ground, making mud with the saliva and rubbing it on the man's eyes. Ha 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 ha. Rakamanasi. God, speak to me now. Speak to me now. Speak to me now. You know the context, right? You know the context of this area. The healing occurred on the Sabbath, right? സബത്തിലായിരുന്നു യേശു ഈ കണ്ണ് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണില്ലാത്ത ആ
അന്ധനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത്. സോ Pharisees who claimed Jesus was breaking the law by making mud. See, Pharisees പറയാണ് നീ എന്ത് ചെയ്ത് ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ, ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ്. കാരണം സബത്തിൽ അത് പാടില്ല. സോ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ, സോ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തത്. ഫരീസീസിന്റെ who claimed Jesus was breaking the law by making mud. ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഐ എം നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആക്ച്വലി, just God gave me in my heart, that's what I'm saying. So the use of the mud, dust and saliva, right, is often, so what is interpreted? God's creations of humanity from dust, right? So it's also highlight the man's faith, obedience in following instructions. So രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ അല്ലേ. ഒന്നെന്ത് ചെയ്തു, God created humanity from dust അല്ലേ, മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഡസ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. അതേ ദൈവം തന്നെയാണ് ആ കണ്ണില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഒരു കണ്ണ്, അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കർത്താവ് വെള്ളം തപ്പാൻ പോയി കാണത്തില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും തുപ്പിയത്, അല്ലാതെ കർത്താവ് വൃത്തിയേട് കാണിച്ചതല്ല. മനസ്സിലായോ? അവിടെ വെള്ളം തപ്പാൻ സമയമില്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും ഇന്നത്തെ പോലെ വെള്ളം കുപ്പിയായിട്ടാരും നടക്കത്തില്ല. വെള്ളം എടുക്കാൻ പോകണം ചിലപ്പം ഒരുമാതിരി നടക്കണ്ടായിട്ട് വരും. എവിടെയാ വെല്ലായിരിക്കില്ല അവിടെയൊക്കെ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കർത്താവ് നിരത്തോട്ട് ആ പൊടിയിലോട്ടൊക്കെ തുപ്പിയത്. സെലേവ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് കുഴച്ച്, മണ്ണ് കുഴച്ച് അല്ലേ, കുഴച്ച് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കണ്ണുണ്ടാക്കി. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണ് കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കി കാണും, നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ. ഒരു കണ്ണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കാണും, അല്ലെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി ഉണ്ടാക്കി കാണും കർത്താവ്. സോ അവിടെ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ മനുഷ്യന്റെ ഫെയ്ത്തൂടെയാണ് വെളിപ്പെട്ട് തരിക. ഫെയ്ത്ത് അല്ലെ, ഒബീഡിയൻസും. മിറക്കിൾസ് നടക്കണേ എന്ത് വേണം? ഫെയ്ത്ത്, ഒബീഡിയൻസ്. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണം, നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണം ബൈ ഫെയ്ത്തിൽ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഡെലിവറൻസ് നടക്കത്തുള്ളൂ, ബൈ ഫെയ്ത്തിൽ. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പറയാം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുക, ബൈ ഫെയ്ത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കാണുന്നില്ല, നമ്മളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഉണ്ടോ? ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ എന്തുവാ, എന്നിട്ട് ചാർച്ചക്കാരെല്ലാം വിട്ടിട്ട് അവിടെ പൊക്കണം. ഞാൻ പറയുന്ന ദേശത്തോട്, ഏത് ദേശമെന്ന് അബ്രഹാമിന് അറിയത്തില്ല, പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാമെ പോവാ അല്ലേ, വിശ്വാസത്താൽ പോവാണ്, വിശ്വാസത്താൽ. ഞങ്ങളോട് ഹൈ മോളെ, ഞങ്ങളോട് മാസച്യൂസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡാളസിലോട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. സോ എനിക്ക് ഡാളസിൽ ആരുമില്ല, എൻ്റെ ബ്രദർ ഹൂസ്റ്റല്ല, ഡാളസിലോട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഞാൻ ഡാളസിലോട്ട് പോകണം. അപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്ലെയിനോയിൽ എഴുതി കാണും, പ്ലെയിനോയിൽ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പ്ലെയിനോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലെയിനോ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്ലെയിനോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വൈഫ് പറഞ്ഞു പ്ലെയിനോ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, പ്ലെയിനോ. ഓക്കെ, ഇനി വൈഫ് ഓർത്ത് അമേരിക്കൻസ് ഒക്കെ പ്ലെയിൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ട് ഏതാ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്ലെയിനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇട്ടിട്ട് വീട് അല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം പുള്ളിക്കാരത്തി ആദ്യം ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ അവൻ പ്ലെയിൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ഓർത്ത്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലെയിനോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്ലെയിനോയിലുള്ളൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ അടിച്ച് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ആരുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല ഇവിടെ. അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേണം. അവർ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 2 bedroom അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അവർ അന്ന് എത്രയാണ് 1500 1300 200, ഇന്നത് 2000 മുകളിലായി. പക്ഷെ ഒരു പറ്റി ബ്രദറെ, സാധാരണ ഗൾഫിലൊക്കെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് 3rd floor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ 3ാം നിലയ്ക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല. 3ാം നില മേളിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് ഉള്ളു അല്ലേ, 3rd floor കഴിഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് ഉള്ളു. പിന്നെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? കയറി നടന്ന കാര്യം. പക്ഷെ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ സാധനം എല്ലാം ഹാൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം വെച്ച് സാധനം എല്ലാം ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി വലിച്ച് ഇങ്ങനെ മാസച്യൂസെറ്റിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 10-20 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് പോരുക. ഞാൻ ഓൺലൈനിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്, അഡ്വാൻസൊക്കെ കൊടുത്ത്. യാത്ര ചെയ്ത് പോരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി, നമുക്ക് ധൃതിയില്ലല്ലോ, ആരെയും കാണാനില്ല ഇവിടെ. എന്തായാലും
അപ്പോൾ ഒരു വഴി അമേരിക്ക കണ്ടിട്ട് പയ്യെ ഞങ്ങൾ ഊരുക. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ക്യാമ്പൊക്കെ ചെയ്തു, ഒരു എന്താണ് ഹോട്ടലൊക്കെ അക്കോമഡേഷൻ എടുത്തു. ഞങ്ങൾ പിള്ളേരൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത്. ഈ ഇവിടുന്ന് ഒരു 150 മൈൽ അകലെയാണ് അർക്കൻസാസ് അല്ലേ, അവിടെ വെച്ച് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി. പിന്നെ വീലിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ റിമ്മ് ഒടിഞ്ഞു പോയി. മലയാളം അറിയാലോ അല്ലേ? റിം ഒടിഞ്ഞു പോയി. റിം ഒടിച്ചു പോയി. വണ്ടി ഒന്ന് കറങ്ങി, റോഡിൽ കിടന്ന് കറങ്ങി. യുഹാള് ബാക്കിലുണ്ട്. കറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ പോയി ഒരു ട്രക്കായി പോയി ഇടിച്ച് വണ്ടിയുടെ ആ സൈഡ് മുഴുവൻ പോയി. ടോട്ടൽ ലോസായി. വഴി കിടക്കുക. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വണ്ടി റോഡെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പോലീസ് വന്നു. എന്നോട് ചോദിച്ചു അവിടെ പോയി. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ? ആരുമില്ല, ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ അവർ പേപ്പറെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് അടുത്തുള്ളൊരു ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിടാം. അങ്ങനെ അമേരിക്ക വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം പോലീസ് കാറിൽ കയറി. പോലീസ് കാർ ഞങ്ങൾ കയറ്റി. അറസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല, പുള്ളി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഈ പോലീസുകാർ ആരും കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല. അകത്തൊന്നും തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളതിനകത്ത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെളിയോട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ വഴി ജയിൽ പോലെ ഒരു നെറ്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡ്രൈവറെ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ തൊടാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോലീസ് കാറിൽ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അത് കയറ്റി പുള്ളി അടച്ചിട്ട് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്ത്, പുള്ളി വേറെ ആരോട് സംസാരിക്കാനോ എന്തോ കാര്യത്തിന് പുള്ളി അങ്ങ് പോയി. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അയ്യോ, ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ല, ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ബ്രീത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഞാനിതിൻ്റെ ഡോറ് തുറക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡോറിന് തുറക്കത്തില്ല. കാരണം കള്ളന്മാരകത്ത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല. ഞാൻ ഇത് ഗ്ലാസ് നോക്കിയെന്ന് വെച്ചപ്പോഴത്തെ ഗ്ലാസ് ഇത്രയും വലിപ്പമുണ്ടോ? ഗ്ലാസ്സിന് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ്സാണ്, മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ജീപ്പിൽ കയറുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് കാറിൽ കയറുന്നത്. എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തെ പുള്ളി വന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹോട്ടലിൽ വിട്ടു. എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഇൻഷുറൻസിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് വരുമെന്ന് ഇൻഷുറൻസ് ഒന്ന് വണ്ടിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. പിറ്റേ ദിവസമാണ് മാസച്യൂസിലുള്ള ഒരാൾ, ഞാൻ ഈ ഫെയ്ത്തിന് വരാൻ പോകട്ടോ, ഒബീഡിയൻസ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് വരാൻ പോകും. അതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് സാക്ഷ്യം ദൈവം തന്നുകൊണ്ടങ്ങ് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാസച്യൂസെറ്റിൻ്റെ സഹോദരൻ ഇവിടെയൊരു സഹോദരനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു. പിറ്റേത് അദ്ദേഹം ഒരു ട്രക്കുമായിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ട് പ്ലാനോയിൽ കൊണ്ട് വിട്ടു, ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ. പുള്ളി താഴെ കൊണ്ടിറക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അർജൻറ്റായിട്ടൊരു പാർട്ടിയുണ്ട്, എന്തോ ഒരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട്, ഞങ്ങളങ്ങനെ പോകാമെന്ന്. അങ്ങനെ പുള്ളി ഞങ്ങളെ വിട്ട് പുള്ളി അങ്ങ് പോയി. ഞങ്ങൾ ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അന്നേരമാണ് ഞാൻ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് കയറുന്നത്. ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല, സാധനം ഇറക്കണ ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല. വൈഫും പിള്ളേരും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ടയർഡായി, ഇറക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അവരങ്ങ് പോയി. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക്, ഞാനുണ്ട്, സാധനങ്ങളുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു വണ്ടി നിറച്ച്, ഒരു ലോറി നിറച്ച് സാധനമുണ്ട്, ട്രക്ക് നിറച്ച്. അന്നേരം ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ, ഒരു പയ്യനാണ്, ലുക്ക് ലൈക്ക് 40-45 years ഉള്ള ഒരാളെ നടന്നു വരിക. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മേളിൽ കൊണ്ട് വെക്കണം, എന്താ ഹെൽപ്പെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അങ്ങനൊന്നും ഹെൽപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല, നിങ്ങളെല്ലാം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആൾക്കാരെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ബുക്ക് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ 1 week എടുക്കും അല്ലേ, ചിലപ്പോൾ 3 days എടുക്കും. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് അങ്ങനെ വൈകിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അന്നേരം അദ്ദേഹം ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ട്, പ്ലാനോ ക്രോസ്, റെയിൽവേ ക്രോസ്, പ്ലാനോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ എന്ത് പറയുന്നത് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ലീഗൽ ലേബേഴ്സ്, ലീഗലല്ല ഇല്ലീഗൽ ആൾക്കാർ, എല്ലാം ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കും. എന്നോട് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗൂഗിളിൽ നിന്നിട്ട് വരാമോ? പുള്ളി ഞാൻ ഗൂഗിൾ ആ സ്ഥലം അടിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല, 10 minute ദൂരമുള്ളൂ. പുള്ളി പറഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണം, ഓൾ ആർ ഡ്രഗ്സ്, ഇല്ലീഗൽ ആൾക്കാരാണ്, പേപ്പറും ഇല്ല ബുക്കും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്, നീ പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. എന്നിട്ട് സന്ധ്യയായി, രാത്രിയായി. എന്തായാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുന്നു. ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുട്ട ആരുമില്ല. ഒരാൾ ആദ്യം കൊണ്ട് അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് സാധനം കയറ്റാറുണ്ട്, 3ാം ഫ്ലോറിൽ കയറ്റണം, ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഇല്ല, ഒരാൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വേറൊരാൾ ഡ്രഗ്സ് അടിച്ചാണോ ആൽക്കഹോളായിരുന്നു ഒരുത്തം വന്ന് എൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഡോറിനിട്ട് ആകെ ഒരു ചവിട്ടി ഓൾറെഡി ചവിട്ടി. ഒരു ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ അവൻ ചവിട്ടി ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എനിക്ക് 2 പേരാണ്. അങ്ങനെ 2 പേര് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോരുന്ന വഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര മഴ. ഒരു സ്റ്റോപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് പറ്റി? തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ മഴ വന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇറക്കം അവർ ചോദിക്കാം, മഴ വന്ന് ഇറക്കാം. ഞാൻ മഴ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം പുള്ളി മഴ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനോ? ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മഴ സ്റ്റോപ്പാവും. അവരെല്ലാം ചിരിച്ച്, അവർ ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസ്, അവർ ചിരിച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു. നീ മഴ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാം, നീ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മഴ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു.
2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മഴയങ്ങ് സ്റ്റോപ്പായി. അതുവരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവളെല്ലാം മുഖത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അവരെൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, മഴയും നോക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എന്തോ സംഭവം പിടികിട്ടി. ഏതാ അന്നേരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എനിക്കൊന്നുകൂടെ ശക്തിയായി, ബലമായി. ഒന്നുകൂടെ ബലമായി. ഏതാ നമ്മുടെ ഏതാ ഗോള് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലായി അല്ലേ, നമ്മുടെ കയ്യിലായി ബോൾ. ഇനി പേടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീഡറായി. അതുകൊണ്ട് ചെന്ന് ഇറങ്ങി പറഞ്ഞ പുള്ളി ചോദിച്ചു എന്നാ ചെയ്യണം, നമ്മളിതെല്ലാം മേളിൽ കയറ്റാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞ് ആദ്യം എനിക്ക് $150 എഗ്രി ചെയ്ത്, ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് പറ്റത്തില്ല, 300 ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതങ്ങനെയാണല്ലോ, ഇവരെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു 300-400 കയറ്റിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവരെല്ലാം കയറ്റി രാത്രി 12 മണി 2 മണി വരെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കയറ്റി എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ ആശ്വാസമായി. അടുത്ത ഡിമാൻഡ് പൈസ കൊടുത്തു, ഞങ്ങൾ പോകത്തില്ല, എന്ത് ചെയ്യണം, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വിടണമെന്ന്. അവിടെയല്ല, അവരവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിടണമെന്ന് 2 പേരുടെയും. അതെവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാളസിലെങ്ങാണ്ട, ഒരാളുടെ വീട് ഡാളസിൽ, ഒരാളുടെ വീട് മെക്കിനിയിലെങ്ങാണ്ട. അന്നൊന്നും നമുക്കത് അറിയത്ത് പോലുമില്ല, മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ 2 പേര് സുവിശേഷം കേട്ട് പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം 2 പേരുടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു, ട്രാക്റ്റും കൊടുത്തു, യേശുവിനെ പറ്റി പറയാനിടയായി. അപ്പം എന്താന്ന്, 1 ഒബീഡിയൻസ് അല്ലേ, 2 ഫെയ്ത്ത്. മനസ്സിലായോ? അതേ പറയാൻ പറഞ്ഞു, ഒബീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫെയ്ത്തോടുകൂടി ഒബീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതം നടക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും, നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് എന്താ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഭാരം തോന്നും. പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒബീഡിയൻസ് ആണെങ്കിൽ, ബൈ ഫെയ്ത്തോടു കൂടി ആണെങ്കിൽ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലേ അബ്രഹാമിന് ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലേ ഒബീഡിയൻസ് അല്ലേ, ബൈ ഫെയ്ത്തിൽ അബ്രഹാമിന് അറിയാം എന്തുണ്ട്, ഈ കൊച്ചിനെ കൊല്ലത്തില്ല. ബൈ ഫെയ്ത്ത് അല്ലേ, അത് ഫെയ്ത്താ, അബ്രഹാമിന്റെ ഫെയ്ത്ത്. അത് പറയുന്നില്ല. എടാ ദൈവം ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ഒരു കൊച്ചിനെ തന്നിട്ട് കർത്താവ് കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കറിയാം നടക്കത്തില്ല. പുള്ളി ഫെയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അബ്രഹാമിന് ഫെയ്ത്താ, എന്താണ്, ദൈവാത്ഭുതം ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒബീഡിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇവൻ ഒബീഡിയൻസ് കാണിക്കുമോ. ഇപ്പോൾ ഒബീഡിയൻസ് കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും അബ്രഹാമിനെ കൊല്ലാറൊന്നും ദൈവം പോകത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ദൈവം നോക്കുമോ, പരീക്ഷിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഒബീഡിയൻസ് വേണം. ദൈവം പറയുന്ന അനുസരിക്കാമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത്ഭുതം നടക്കും. ദൈവം പറയുന്ന അനുസരിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, കണ്ണില്ലാത്തവനെ കണ്ണു വന്നു. മനസ്സിലായോ? കണ്ണില്ലാത്തവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കാണണം അല്ലേ. അവന് കൃഷ്ണമണി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. കൃഷ്ണമണി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അല്ലേ, റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത ബോഡിയെ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്കില്ലാത്ത അവയവങ്ങളെ കർത്താവിന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇല്ലാത്തതിനെ ദൈവത്തിന് വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റും. ശരിയല്ലേ? ബൈ ഫെയ്ത്ത്, ബൈ ഒബീഡിയൻസ് അല്ലേ. അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇടപെട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വിഷയം വേറെയാണ്, പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഇടപെട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു, humility does it is also highlights the man faith and obedience the following instructions. So അടുത്ത സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് എന്താ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. So the man physical healing leads to spiritual relation that Jesus is from God. See, ഒരു സ്പിരിച്വൽ പോയിന്റ് എന്തോ അതിനകത്ത് വരുന്നത്, അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇത്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ. കണ്ണില്ലാത്ത അയാൾക്ക് കണ്ണ് വന്നപ്പോൾ ഒരു എന്തോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ, പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. ഇല്ലാത്ത അവയവം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പറയും ദൈവം ചെയ്തതാണ് അല്ലേ. കിട്ടാത്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് തന്നെ ദൈവം ചെയ്തല്ലേ നമ്മൾ പറയാം. ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്താന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവരോട് അല്ലേ. ഒരു മിറക്കിൾസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മിറക്കിൾസ് നടക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കും. നമ്മൾ മിറക്കിൾസിന് പുറകെ ഓടുവല്ല, പക്ഷേ കർത്താവ് മിറക്കിൾസ് വേണം അല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവജനം തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയി പോകും. ഇഫ് ഓൺലി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വി ആർ ഡ്രൈ. എപ്പോഴും ദൈവജനം വായിച്ചു നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയി പോകും. മിറക്കിൾസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക്. പക്ഷെ ദൈവവചനവും വേണം, മിറക്കിൾസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? നമ്മളങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്യും. രണ്ടുകൂടെ ആണെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് കർത്താവേ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്നെ ദൈവം ഹെവനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. സോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഹെവനിൽ ചെന്നു. സോ യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ടത്. സോ എന്നിട്ട് എന്നെ ഒരു വലിയ ഹോള് പോലെ, മീൻസ് ഹോളെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഒരു ടേബിളിൻ്റെ നടുവിൽ ടേബിൾ പോലെ സംഭവം, ടേബിൾ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നത്, ചുറ്റും മൂപ്പന്മാരിരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? ദൈവം പറയാണ് മന്ത്രിസഭ, ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭ. യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇതാണ് കമ്മിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അതെ അതെ. അവിടെ പറയുന്ന മന്ത്രിസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭ. എന്നെ കാണിക്കുക, ദൈവത്തിന് മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടെന്ന്. മനസ്സിലായോ? ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മൂപ്പന്മാരെല്ലാം, അപ്പം ദൈവം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അല്ല ദൈവം ഓടി വന്നിട്ട് എല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യുമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അവിടെ ചെല്ലും, കമ്മിറ്റി ചെല്ലും, മീൻസ് ദൈവസഭയിൽ ചെല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ചെല്ലും. അവർ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ കെസിക്ക് നാളെ എക്സാമാണ്, അത് പാസ്സാകണം വേണ്ടിയെന്ന് അവർ തീരുമാനം എടുക്കും. മനസ്സിലായോ? സിസ്റ്റർ എന്താണ് എവിടെ അല്ലേ കാരണം ജോലി അവർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പറയും അവിടെ പേര് വിട്ടുപോയി. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയും ആ ജോലി കൊടുക്കണോ വേണ്ടിയോ. അപ്പോൾ അവരെ തീരുമാനിക്കുന്നു പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കണോ വേണ്ടിയോ. കണ്ടോ? ഗോഡ് അപ്രൂവ് ചെയ്യും, അത് വേറെ കാര്യം. ദൈവമാണല്ലോ ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ അത് കാണാനിടയായി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അപ്പം അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മളറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കാണാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു 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 ജംഗ്ഷൻ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ റോഡിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കത്തില്ല, ഒരു ജംഗ്ഷനത്. അപ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വൈറ്റ് വസ്ത്രധാരിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ വരിക, ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വരിക. ഇതേ ജംഗ്ഷനിൽ വന്ന പറഞ്ഞെങ്കിൽ വീഴുന്നതായിട്ട് തോന്നി, നിലത്ത് വീഴുന്നതായിട്ട് തോന്നി. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനില്ലല്ലോ, എന്നാൽ ഞാൻ പോയി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ദൂരേ നിന്നൊരു വണ്ടി പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്നുമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഈ മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഈ ബൈക്ക് നേരെ വെക്കുകയും ആ ബൈക്കും ആ മനുഷ്യനൂടെ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയറിലങ്ങ് വനിഷായി പോയി. ഏഞ്ചൽ ദൂതൻ ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ കൂടെ ദൂതന്മാരുണ്ട്. ഞാനിത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ട ഒരു ഡ്രീമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനത് ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പണ്ട് കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ആരോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആണ് ആ ദൂതൻ എടുത്തുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ച്. അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ. 96 സങ്കീർത്തനം വയ്ക്കണം. Psalms 91 വിശ്വസിക്കണം, നിങ്ങൾ വായിക്കണം. നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ദൂതനുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? എപ്പോഴും ദൂതന്മാരുണ്ടോ? നമ്മളെ ദൂതന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാകാത്തത്. നമ്മുടെ ദൂതന്മാരൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എന്താണ് ഇതെല്ലാം സ്പിരിറ്റിൽ കാണാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിന് മുന്നത്തെ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലൂടെ ഒരു ഡീമൻ കടന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലേ, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ഒരു ഡീമൻ കടന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിനെ കൊല്ലാൻ ചെല്ലും, അതിനെ ചവിട്ടാൻ ചെല്ലുക. അപ്പോൾ ഡീമൻ പറഞ്ഞു, അത് ദൂതൻ പറഞ്ഞു ചവിട്ടുണ്ടെന്ന്, അതതിലെ പൊക്കോട്ടെന്ന്, അവൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ലെന്ന്. മനസ്സിലായോ? എൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ദൂതനുണ്ടെന്ന്, ഏഞ്ചലുണ്ടെന്ന്. ഓ മൈ ഗാഡ്. രാത്രി വിശ്വസിക്കുക. എൻ്റെ റൂമിൽ ഏഞ്ചലുണ്ട്, എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഏഞ്ചൽ ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഏഞ്ചലുണ്ട്, എൻ്റെ ജോലിയിൽ ഏഞ്ചലുണ്ട്, അല്ലേ, എൻ്റെ കാറിൽ ഏഞ്ചലുണ്ട്, എൻ്റെ യാത്രയിൽ ഏഞ്ചലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതെല്ലാം ബൈ ഫെയ്ത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഞാൻ അലയിൽ നിന്ന് അബുദാബിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ദൈവദാസനിരിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ കയറാൻ തന്നെ എന്നും എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഇവിടെ പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ദൂതന്മാരെ കാവൽ നിർത്തണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകുന്നു. അബുദാബി എടുക്കാറ് ഏകദേശം 150 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വന്നു. അബുദാബി എടുക്കാറായപ്പോൾ പുള്ളി അങ്ങ് വാങ്ങിപ്പോയി, ഈ കൂട്ടിരുന്ന ആൾ വാങ്ങിപ്പോയി. പുള്ളി ചാടി ചെയ്ത് ഇവിടെ എല്ലാം ദൂതന്മാരാണല്ലോ എന്ന് ചാടി ചെയ്തിട്ട് പറയും, പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ദൂതന്മാരാണല്ലോ എന്ന്. ഉറക്കത്തിൽ പുള്ളിയെ കാണിച്ചത് ചെയ്യും. ഏതാ? അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആര് വന്നു? ദൂതന്മാർ നിൽക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ഈ ദൂതന്മാരിങ്ങനെ വാഹനത്തിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്ന പല അനുഭവങ്ങളും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പറക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അപ്പം രാത്രി എന്താണ്? ആ ഒബീഡിയൻസും ഫെയ്ത്തും, അല്ലേ, ഒബീഡിയൻസും ഫെയ്ത്തും. അപ്പം അതിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ഒരു ആരാണ്. സോ സ്പിരിച്വൽ റിലേഷൻസ് ദാറ്റ് ജീസസ് ഈസ് ഫ്രം ഗോഡ്. ജീസസ് ഈസ് ഫ്രം ഗോഡ്. Constructing his newfound sight with the spiritual blinds of the religious leaders. അല്ലേ, എന്നാണ് മീൻ ചെയ്തത്. ഓ താങ്ക് യു ജീസസ്. നമുക്ക് അവിടെ ആ ടെസ്റ്റ് മണി നോക്കിയാണ്, അയാളുടെ ടെസ്റ്റ് മണി നോക്കിയേ. The man sometimes traditionally called എന്താണ് some mud, rubbed it one eyes and told me to go. So okay, wash my face. So I went to and soon as I washed I could. Okay. അവിടെ ആ മാൻ ടെസ്റ്റിമണി പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
അല്ലേ അല്ലേ ആ വാക്യം വായിച്ചു നോക്കി താഴോട്ട്. അയാൾ ടെസ്റ്റ് മണി പറയുന്നുണ്ട്. ആരോടാണ്? പരീക്ഷസിനോട് പോയ സമയല്ലേ പറഞ്ഞില്ല പറയുന്നുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് മണി പറയുന്നത് എന്താണ്? കുരുടനോട് നിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നുകൊണ്ട് നീ അവനെക്കുറിച്ച് ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷസ് ചോദിക്കല്ലേ? പരീക്ഷന്മാർ ചോദിച്ചു. ആ അവനൊരു പ്രവാചകൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. ആ കുരുടൻ പറഞ്ഞു. ആ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചെന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെ വിളിച്ച് ആ. ചോദിക്കോളം അവൻ കുരുടനായിരുന്നു എന്നും കാഴ്ച പ്രാപിച്ചെന്നും യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചില്ല. ആ പക്ഷേ കുരുടൻ ടെസ്റ്റ് മണി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. അതാ ടെസ്റ്റ് മണി അല്ലേ? അപ്പൊ കുരുടൻ സൗഖ്യമായ ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? ടെസ്റ്റ് മണിയുടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു? കുരുടന് മനസ്സിലായി ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലായി, അല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നാണ് യേശു എന്ന് മനസ്സിലായി, അല്ല ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. 2 ഒബീഡിയൻസ് അല്ലേ? 3 ഫെയ്ത്ത്, 4 എന്താണ്? ടെസ്റ്റ് മണി. അപ്പൊ ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് മണി ഉണ്ട്. സഭയ്ക്കകത്ത് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരോട് ടെസ്റ്റ് മണി അല്ലേ? അത് പരീക്ഷയോട് പറയല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ന്യായശാസ്ത്രിമാരോട് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷന്മാരോടാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ടെസ്റ്റ് മണി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് മണി ഉണ്ട്.